कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरो कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मन। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्। हे कृष्ण तुभ्यं नमः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वादालयेशमनिशं हृदि भावयामि। श्रीगुरुवायुरपा शरणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्र्यशीतितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गति युधिष्ठिरमथापृच्छत् सर्वांश्च सुहृदव्ययम्। त एवं लोकनाथेन परिपृष्टासु सल्कृता प्रत्युजर्हृष्टमनसस्तत्पादेक्षाहदांहसा। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भृतां देहकृतस्मृतिच्छिदम्। हित्वात्मधामविधुदात्मकृतत्रिवस्थमानन्दसंप्लवमखण्डमगुण्ठबोधं कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोगमायाकृतिं परमहंसगतिं नतास्मा। ऋषिरुवाच इत्युत्तमश्लोकशिखामणिं जनेष्वभिष्टुवल् स्वन्धकगौरवस्त्रिया समेत्य गोविन्दकथामिथो गृणं स्त्रिलोकगीता शृणु वर्णयामि ते। द्रौपद्युवाच हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कौसले हे सत्यभामे काळिन्दि शैब्ये रोहिणि लक्ष्मणे हे कृष्णपत्न्य एदन्नो ब्रूतभो भगवान् स्वयम् उभये मे यथा लोकमनुकुर्वन् स्वमायया। रुक्मिण्युवाच चैद्यायमार्पयितुमुद्यतकार्मुकेषु राजस्वजेयभटशेखरिधाङ्घ्रिरेणु निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूधान् तत्श्रीनिकेतचरणोऽस्तु ममार्चनाय। सत्यभामोवाच यो मे सनाभिवधतप्तहृदा ततेन लिप्ताभिशापमपमार्ष्टुमुपाजहार जित्वर्क्षराजमधरत्नवदात्सतेन भेदपिदादिशतमां प्रभवे विदत्तां। जाम्बवत्युवाच प्राज्ञाय देहकृतमं निजनाथदेवं सीतापदिं तृणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत् ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्पणं मां पादौ प्रगृह्य मणिनाहममुष्यदासीं। काळिन्द्युवाच तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया सङ्ख्योपेत्याग्रहेत् पाणिं योऽहं तद्गृहमार्जने। मित्रविन्दोवाच यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान् निन्येष्वयूथगमिवात्मबलिं द्विवारि भ्रातॄंश्च मे बगुरुदस्वपुरं श्रियौगस्तस्यास्तु मेऽनुभवमङ्घ्रिवने जनत्वम्। सत्योवाच सप्तोक्षणोदिबलसुतीक्ष्णशृङ्गान् पित्रा कृतान् क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय तान् वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन् बबन्धः यथा शिशवो जतोकान्। य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीं पथि निर्जित्य राजन्यान् निन्येतद्दास्यमस्तु मे। भद्रोवाच पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान् कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखी जनैः अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि
कर्मभिर्भ्राम्यमाणाय येन तच्छ्रेयात्मना। लक्ष्मणोवाच ममाभिराज्ञच्युतजन्मकर्म श्रुत्वा मुहुर्नारदगीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया वृतः सुसंवृश्य विहाय लोकपान्। ज्ञात्वा मम मदं साध्वी पिता दुहितृवत्सल बृहल्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमजीकरत्। यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यपार्थेप्सया कृता अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते सजले परम्। श्रुत्वैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः पुरं सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञा सोपाध्याया सहस्रशः। पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथा वीर्यं यथा वया आददुः सशरं चापं वेद्धुं पर्षति मध्या। आदाय व्यसृजन् केचित् सज्यं कर्तुमनीश्वरा आकोडिज्यां समुत्कृष्य पेतुरेगे मुनाहता। सज्यं कृत्वा परे वीरा मागधां बष्ठचेदिपा भीमो दुर्योधनकर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम्। मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिं पार्थो यत्तो सृजद्बाणं नाच्छिनत्पस्पृशे परम्। राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान् धनुरादाय सज्यं कृत्वा धलीलया तस्मिन् सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले छित्त्वेषुणापादयत्तं सूर्ये चाभिजितिस्थिते। दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयशब्दयुता भुवि देवाश्च कुसुमासारान् मुमुजुर्हर्षविह्वला। तद्रङ्गमाविशमहं कळनूपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालां नूत्ने निवीय परिधाय च कौशिकाग्रे सव्रीडहासवदना कबरीधृतस्रक्। उन्नीयवक्त्रमुरुकुन्दलकुण्डलत्विड्गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षैः राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनगैर्मुरारेरंसेऽनुरक्तहृदया निदधे स्वमालां। तावन्मृदङ्गपटः शङ्खभेर्यानगादया निनेदुर्नटनर्तक्यो नर्तुर्गायका जगो। एवं वृते भगवति मयेशे नृपयूथपा न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हृच्छयातुरा। मां तावद्रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयं शार्ङ्गमुद्यम्य सन्नद्धस्तस्थावाचौ चतुर्भुजा। दारुकश्चोदयामास काञ्चनोपस्करं रथं मिषदां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव। तेन सज्जन्तराजन्या निषेद्धुं पथिके जना संयत्ता उद्धृतेश्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिं। ते शार्ङ्गच्युतबाणौघै कृत्तबाह्वङ्घ्रिकन्धरा निवेदुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य। ततः पुरीं यदुपतिरत्यलङ्कृतां दिविच्छदध्वजबडचित्रतोरणां कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनं। पिता मे पूजयामास सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान् महार्हवासोऽलङ्कारै शय्यासनपरिच्छदै दासीभिः सर्वसम्पद्भिर्भटे भरधवाजिभिः आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तिदा। आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिका सर्वसङ्गनिवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविमा। महिष्याऊजो भौमं निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वाधन क्षितिजये जितराजकन्या निर्मुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिणिनाय य आप्तकाम। न वयं साध्वी साम्राज्यं स्वराज्यं भौज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्द्यं वा हरे पदम्।
കാമയാമഹ ഏതസ്യ ശ്രീമത്പാദരജശ്രിയ കുജകുങ്കുമഗന്ധാഢ്യം മൂർധ്നാവോഢം ഗദാഭൃത വ്രജസ്ത്രിയോ യദ്വാഞ്ഛന്തി പുളിന്ദ്യസ്തൃണവീരുധ ഗാവശ്ചാരയതോ ഗോപാ പാദസ്പർശം മഹാത്മന. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ ത്രയീശതമോऽധ്യായः. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര. ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്രകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. അമ്മേ ശരണം. ദശമസ്കന്ധം 83-ാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. തീർത്ഥയാത്രയുടെ 1-ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2-ാം ദിവസം സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാര്യമാര് പാഞ്ചാലിയോട് ഭഗവാൻ തങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ച സംഗതികളും അതുനിമിത്തം ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദവും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ഇത് ഒരു കേവല സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ചരിത്രമായതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, ഗോപികളുടെ സന്താപം നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധം ആത്മസ്വരൂപം അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പരമഭക്തകളായിട്ടുള്ള ഗോപികളെ ആദ്യമായി അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം ധർമ്മപുത്രരോടും പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഭഗവാൻ ക്ഷേമം ചോദിച്ചു. സകല ലോകത്തെയും സർവദാ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷേമം ചോദിക്കുകയും പലവിധ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റും കൊടുത്ത് സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ യുധിഷ്ഠിരാദികൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചയാൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ദുരിതം നിശേഷം നശിച്ചു എന്ന് കരുതുകയും അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യാണ് ധർമ്മപുത്രരെ. ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദ ഭക്തിഗാനങ്ങളെ ശ്രോത്രപുടങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരാണോ പാനം ചെയ്യുന്നത് ആ ധന്യന്മാർക്ക് ദേഹധർമ്മ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന വിസ്മൃതി നശിക്കുകയും സദാ അവിടുത്തെ തന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല മംഗളങ്ങളും അവരെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു, അങ്ങയുടെ ദേഹത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ചേർത്തു, അങ്ങയുടെ ആ തിരുമുഖത്തു നിന്നുള്ള ആ കുശലം ചോദിക്കൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടു. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അമംഗളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ്? ബുദ്ധിയാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്ന അവസ്ഥാത്രയത്തെ അവിടുത്തെ സ്വരൂപപ്രകാശത്താൽ നശിപ്പിച്ച് ഏകരീതിയിൽ വിളങ്ങുന്നവനാണ് അങ്ങ്. ജീവന്മാരെ പോലെ പരിച്ഛിന്നനല്ല, കാലദേശാവസ്ഥകളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടാതെ എങ്ങും വ്യാപിച്ചവനാണ് അങ്ങ്. നിത്യബോധ സ്വരൂപനാണ്. അവിടുന്ന് കാലത്താൽ നശിച്ചുപോയ വേദോക്ത കർമ്മങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് ലോകത്തെ മര്യാദയിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സ്വമായാശക്തിയാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സ്വയമേവ സ്വീകരിച്ച് വിളയാടുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ആ മായയാൽ മോഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ഈ പരമാർത്ഥത്തെ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നു. പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ആ പാദഭക്തി അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട. ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, യുധിഷ്ഠിരാദികളെന്ന പോലെ മറ്റു പല രാജാക്കന്മാരും സാധാരണക്കാരും മഹാകീർത്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാബലി, പ്രഹ്ലാദൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരും സ്തോത്ര നമസ്കാരാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൃഷ്ണികളുടെയും കൗരവന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3 ലോകങ്ങളിലും ഗാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ കഥകൾ ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയാം, കേട്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്. ദ്രൗപദി ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ രുക്മിണി, ഹേ ഭദ്രേ, ജാമ്പവതി, സത്യേ, സത്യഭാമേ, കാളിന്തി, മിത്രവിന്ദേ, രോഹിണി, ലക്ഷ്മണേ, ഹേ കൃഷ്ണപത്നികളെ, ലോകരീതിയെ വിടാതെ ആചരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ മായാശക്തിയെ ഏതേതു വിധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെയെല്ലാം വിവാഹം ചെയ്തത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് രുക്മിണിയാണ് അതിന് മറുപടി പറയണത്. ചൈദ്യായമാർപ്പയുതുമുദ്യത കാർമുകേഷു രാജസ്വജേയ ഭടശേഖരിതാംഘ്രിരേണു
നിന്നെ മൃഗേന്ദ്ര ഇവ ഭാഗമജാവിയൂധാൻ തശ്രീനികേത ചരണോസ്തു മമാർച്ചനായ. എന്നെ ശിശുപാലന് കൊടുക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തോടെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ജരാസന്ധാദി രാജസമൂഹം അവരുടെ വില്ലുകളൊക്കെ പൊക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നും സ്വഭാഗത്തെ സിംഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മട്ടില് ഒട്ടും പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവകാശമായിട്ടുള്ള എന്നെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്രകാരം കരുണയോടുകൂടെ എന്നെ സ്വീകരിച്ച ആ ലക്ഷ്മി നിവാസന്റെ പാദപത്മദാസ്യം എനിക്ക് സിദ്ധിക്കണേ. പിന്നെ സത്യഭാമയാണ് പറയണത്, എൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള സത്രാജിത്തിന്റെ സഹോദരനെ സിംഹം കാട്ടിൽ വെച്ച് കൊന്നു. സ്യമന്തകം ജാമ്പവാന്റെ പുത്രിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. സഹോദരനെ കൊന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ദുഷ്പേരിനെ എൻ്റെ പിതാവ് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു. സ്യമന്തകം അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞു വരുത്തി. ഈ ദുർയശസ്സിനെ തീർക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കാട്ടിൽ ചെന്ന് ജാമ്പവാനെ ജയിച്ച് സ്യമന്തകമണി കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ പിതാവിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് വെറുതെ അപവാദം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ശതധന്വാവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്നെ ഭഗവാന് നൽകി. പിന്നെ ജാമ്പവതിയാണ് പറയണത്, എൻ്റെ പിതാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം സ്വാമിയായിട്ടുള്ള സീതാപതി തന്നെയാണെന്നറിയാതെ 27 ദിവസം ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. അവസാനം ആ സീതാപതി തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ ആ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് സ്യമന്തകമണിയും എന്നെയും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ കാഴ്ചയായി സമർപ്പിച്ചു. അതിനാൽ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദാസ്യസ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചു. പിന്നെ കാളിന്തി പറയാണ്, ആ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനം എനിക്ക് സിദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ തപസ് ചെയ്തു. അതറിഞ്ഞ ഭഗവാൻ പ്രിയ സുഹൃത്തായ അർജുനനോടുകൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹദാസി എന്ന ആ പരിശുദ്ധ സ്ഥാനം എനിക്ക് നൽകി. പിന്നെ മിത്രവിന്ധ്യയാണ് പറയണത്, സ്വയംവര അവസരത്തിൽ സാക്ഷാൽ ശ്രീപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എൻ്റെ അരികത്ത് വന്ന് വിരോധികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും പ്രയാസം കൂടാതെ ജയിച്ചു. ശ്വാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സിംഹം തൻ്റെ ഭാഗത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ പാദക്ഷാളന കർമ്മം എനിക്ക് ജന്മം തോറും സിദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ സത്യ പറയാണ്, വീര്യ പരാക്രമശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരുവന് എന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച എൻ്റെ പിതാവ് രാജാക്കന്മാരുടെ ബലവീര്യ പരീക്ഷ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ബലവും വീര്യവും മൂർച്ചയുള്ള കൊമ്പുകളുമുള്ള 7 കാളകളെ നിർത്തി. ഈ കാളകളെ പിടിച്ചുകെട്ടി സ്വാധീനപ്പെടുത്താൻ അരികത്ത് പോകുന്ന വീരന്മാരെല്ലാവരും പരാജിതരായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വബലത്താൽ ആ കാളകളെ പിടിച്ചടക്കി മൂക്കുതുളച്ച് കയറിട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ എന്ന പോലെ പിടിച്ചുകെട്ടി. വീര്യത്തെ അധികം ആരാണോ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അവന് കൊടുക്കാൻ പിതാവിനാൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള എന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഭഗവാന് കൊടുത്തു. ദാസികളോടും 4 വിധ സേനകളോടും കൂടെ പോരുമ്പോൾ തടുക്കാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ച് ഭഗവാൻ എന്നെയും കൂട്ടി ഭഗവാന്റെ പുരിയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ ഭദ്ര പറയാണ്, ഹേ പാഞ്ചാലി, എൻ്റെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മാവൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ ആളെ അയച്ചു വരുത്തി. അക്ഷൗഹിണി പടകളോടും സഖീജനങ്ങളോടും കൂടെ എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന് കൊടുത്തു. പല കർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം ഉച്ചനീച യോനികളിൽ ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന ജീവന്റെ ജനനമരണ ദുഃഖം ഏതൊരു ദേവനെ പ്രാപിച്ചാൽ തീരുമോ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തോടുള്ള ചേർച്ച എനിക്ക് ഏത് ജന്മം സിദ്ധിക്കുന്നതായാലും ആ ജന്മത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകണേ. പിന്നെ ലക്ഷ്മണ പറയാണ്, പാഞ്ചാലി, ശ്രീനാരദ മഹർഷി പലപ്പോഴും കീർത്തിച്ച ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു. സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീദേവി ഭഗവാനെ വരിച്ചു എന്നും അറിഞ്ഞു. എൻ്റെയും മനസ്സ് പുനരാവൃത്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നിൽ വാത്സല്യമുള്ള പിതാവായിട്ടുള്ള ബൃഹൽസേനൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനെ അവിടെ വരുത്താനും എൻ്റെ ഇഷ്ടം സാധിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ഒരു മാർഗം നിശ്ചയിച്ചു. ഭവതിയുടെ സ്വയംവരത്തിലെ അർജുനനെ പുത്രീഭർത്താവായി സിദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പിതാവ് മത്സ്യമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ഭേദിക്കുന്ന പുരുഷൻ പുത്രീവല്ലഭനെന്ന് ഏതുവിധം നിശ്ചയിച്ചുവോ ആ വിധം തന്നെ എൻ്റെ പിതാവും ഭഗവാനെ സിദ്ധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചയം വെച്ചു. ഭവതിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച മത്സ്യാകൃതിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം പുറമേ കാണുകയില്ലെങ്കിലും സ്തംഭത്തോട് ചേർന്ന് ദൃഷ്ടിയെ ഊർധ്വഭാഗത്തേക്ക് ശരിയായി നിർത്തിയപ്പോൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരദൃഷ്ടിയുള്ള അർജുനൻ അതിനെ ഭേദിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ അങ്ങനെയല്ല. പുറമേയും കാണില്ല, സ്തംഭ അന്തർഭാഗത്തും കാണില്ല. കീഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലപാത്രത്തിൽ മാത്രം ആ ലക്ഷ്യപ്രതിബിംബം കാണും. അതിനാൽ ദൃഷ്ടിയെ കീഴ്പോട്ട് നിർത്തി മേൽഭാഗത്തുള്ള ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കണം.
ഇത് ജ്ഞാനപരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യനിർമ്മാണം ചെയ്തത്. ഈ നിശ്ചയം കേട്ടപ്പോൾ അനേകം രാജാക്കന്മാർ രാജധാനിയിലേക്ക് വന്നു. വന്നവരെയെല്ലാം വേണ്ട പോലെ എൻ്റെ പിതാവ് സൽക്കരിച്ചു. സഭയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ എന്നെ നിർത്തി. കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സുള്ള അവരെല്ലാം ലക്ഷ്യം മുറിക്കാനായിട്ട് അമ്പും വില്ലും എടുത്തു പിടിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് വെച്ചതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ലക്ഷ്യം മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വില്ല് എടുത്തവരിൽ ചിലർ ഞാൻ വലിച്ചു കെട്ടാൻ സമർത്ഥരല്ലാതെ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി. വേറെ ചിലർ വില്ലെടുത്ത് ഞാൻ വലിച്ചു. ശാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ താങ്ങാൻ സമർത്ഥരല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ വീണു. ഭീമൻ, ദുര്യോധനൻ, കർണൻ, ജരാസന്ധൻ, അംബഷ്ടൻ, ശിശുപാലൻ മുതലായിട്ടുള്ള മറ്റു വീരന്മാര് വില്ലിൽ ഞാണൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയെങ്കിലും അവർക്കും ലക്ഷ്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അർജുനൻ വില്ലെടുത്ത് ഞാൻ വലിച്ചു കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഛായ കണ്ടു. അതിൻ്റെ നിൽപ്പ് മറിഞ്ഞു. ബാണം വിട്ടു, പക്ഷെ ലക്ഷ്യത്തെ ഖണ്ഡിച്ചില്ല. ബാണം ലക്ഷ്യത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും മടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വില്ലെടുത്ത് കളിയായിട്ട് ഞാൻ വലിച്ചു കെട്ടി. അതിൽ ബാണം തൊടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യപ്രതിബിംബത്തെ ഒന്ന് നോക്കി. സൂര്യൻ വിജയപ്രദമായിട്ടുള്ള അഭിജിത്ത് എന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ശുഭ അവസരത്തിൽ ബാണം കൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം മുറിച്ചു വീഴ്ത്തി. ആകാശത്തിൽ ദുന്ദുഭി വാദ്യങ്ങളും ഭൂമിയിലെ ജയശബ്ദങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് ശബ്ദിച്ചു. ദേവന്മാര് സന്തോഷാധിക്യത്താൽ പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു. ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി സിദ്ധിച്ച സന്തോഷത്തോടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയ തന്നെ 2 ശ്ലോകം കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. മധുര ശബ്ദമുള്ള പാദസരങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. സ്വർണ്ണമണികൾ കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്ന രത്നമാല കയ്യിലുണ്ട്. 2 പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുത്തു. ലജ്ജ കൊണ്ട് തല താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള മുഖത്തിൽ മന്ദഹാസമുണ്ടായിരുന്നു. തലമുടിയിൽ പൂമാല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ രംഗത്തിലെത്തിയത്. ധാരാളം തലമുടിയുള്ളതും കാതിലിട്ട രത്നകുണ്ടലങ്ങളുടെ കാന്തിയാൽ അധികം പ്രകാശിക്കുന്ന കവിൾത്തടങ്ങളോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മുഖം അല്പം ഒന്നുയർത്തി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് 4 പാടുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ നോക്കിയ ശേഷം എൻ്റെ പ്രിയനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയിട്ടു. തൽക്ഷണം തന്നെ മൃദംഗം, പടഹം, ശംഖം, ഭേരി, ആനകം എന്നീ വാദ്യങ്ങൾ മുഴക്കി. കളിക്കാരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കളിച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി. ഹേ പാഞ്ചാലി, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സ്വാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ വരിച്ചത് മന്മഥപീഡയാൽ വിവേകഹീനന്മാരായതുകൊണ്ട് മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങിയ രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നും സഹിച്ചില്ല. തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ അത്യുത്കൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള 4 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ എന്നെ ഇരുത്തി ശാർഗം എന്ന ധനുസ്സും ബാണവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിന്നു. സൂതൻ ആ തേര് നടത്തി. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ വഴിമധ്യത്തിൽ തടുത്തു നിർത്താനായിട്ട് കുറേ രാജാക്കന്മാര് മുമ്പിലും പിന്നിലുമായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ ശാർഗം എന്ന ചാപം വലിച്ചുവിട്ട ആ ബാണങ്ങളെ കൊണ്ട് കയ്യ്, കാല്, കണ്ഠം എന്നിവ മുറിഞ്ഞുപോയ ചിലര് യുദ്ധകളത്തിൽ തന്നെ വീണു. മറ്റു ചിലര് യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചോടി. എതിർത്തു വന്ന സകല രാജാക്കന്മാരെയും ഇങ്ങനെ ജയിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ എന്നെയും കൂട്ടി ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ വിലപിടിച്ച വിശേഷവസ്ത്രങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ, ശയ്യകൾ, സിംഹാസനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ ഇവയെ കൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ, വിരുന്നുകാർ, സ്നേഹിതന്മാർ അവരെയൊക്കെ സൽക്കരിച്ചു. ആന, തേര്, കുതിര, കാലാള് എന്ന 4 വിധ സൈന്യങ്ങൾ, ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ, സർവ്വസമ്പൽ സമൃദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള ദാസികൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവ് ആ ഭഗവാന് നൽകി. ഈ ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സർവ്വസംഘങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ടും കഠിന തപസ്സുകൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടും സ്വാനന്ദത്തിൽ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹദാസികളായിട്ട് ഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാര്യമാര് പറയാണ്, നരകാസുരൻ ദിഗ്ജയത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനാൽ ജയിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ പുത്രിമാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ അവൻ്റെ രാജധാനിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബന്ധനത്തിലിട്ടു. ആ അന്തപുരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയം സംസാര സങ്കടം തീർത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദപത്മത്തെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ ആപ്തകാമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിലെ നരകാസുരനെ വധിച്ച് ഞങ്ങളെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ കുജകുങ്കുമഗന്ധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദരജസ് ശിരസ്സുകൊണ്ട് ധരിക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലാതെ സാർവഭൗമ പദമോ ഇന്ദ്രപദമോ വിരാട് പുരുഷന്റെ നിലയോ സാലോക്യാദി മോക്ഷസ്ഥാനമോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അത്ര ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ആ പാദധൂളി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഫലമാണ് എന്താണ്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ദുർലഭം തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാർക്ക് അത് സുലഭമാണ്. പശുക്കളെ പരിപാലിച്ച് കാട്ടിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി പുല്ലുകളും ചെടികളും കാട്ടാള സ്ത്രീകളും ഗോപസ്ത്രീകളും ഗോപന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം അത് സുലഭവുമാണ്.
അതുപോലെ കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷത്തിന് പാത്രമായവർക്ക് സുലഭമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭജിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാദപത്മത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.